हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवरीवन आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आज एक नुआ भिडियो यह भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आज आम पढ़ा जाऊे क्लास 11th ओडिया बुक प्रथम कविता जार नाम है साहारा वृक्ष। आज आम यही कवितार संपूर्ण विषय को संपूर्ण कविता को बहुत बहुत भल भाव में पढ़ा जावा। आपण जन रखुची यही चैनल रे एबठू क्लास 11th प्रत्येक चैप्टर वीडियो आसीबो। सेथिबाई जो मैंने यही चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे जल्दी जल्दी यही चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु कारण आगो को क्लास 11th प्रत्येक चैप्टर कॉन्सेप्ट आमे यही चैनल रे देखिया को पाइबा। तेरे चलतु स्टार्ट करिया वीडियोटी को। देखंतु साहारा वृक्ष है गोटे प्रकार वृक्ष बा गछ। ये साहारा वृक्षर कवि हेले शारदा दास। आम साहारा वृक्ष कविता को पढ़ा पूर्व प्रथमे साहारा वृक्षर कवि परिचय निहाती भाव जानी नबा कारण कवि बिना कविता केबे भी संपूर्ण हो पार ना। से आम कवि को प्रथम बहुत भल भाव सहित परिचित होगा। तेज चलतु आम देखा कवि परिचय। देखंतु एठाम देखिबा कवि परिचय। कवि परिचय रे हमर अछि कवि नाम प्रथम शारदा दास। शारदा दास को जन्मस्थान है झंकड़। ये झंकड़ जोटा कि एबे वर्तमान कनकपुर जिला है जगतसिंहपुर। समय ये पंचदश शताब्दी सूर्यवंशर प्रतिष्ठा सम्राट कपिलेन्द्र देव को समसामयिक माने प्रकृत समय एक्चुअल समयटा जना ना किंतु यह अनुमान करा जाए जे से सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक होते समसामयिक होते माने 1435 मसीह 1465 मसीहा भितर से एक कवि होते। सृष्टि संपद माने तांको द्वारा कौन कौन सब सृष्टि होती महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण लक्ष्मी नारायण वचनिका बुझला यह सब तांको द्वारा सृष्टि होती। शारदा दास को ओडिशा रे माटीर महाकवि और शूद्रमुनि भाव में नामित कराई माने शारदा दास हेले ओडिशा रे माटीर महाकवि एवं शूद्रमुनि भाव में ओडिशा रे घरे घरे से परिचित होती। जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ ग्राम से 15 शताब्दी जन्मलाभ करथिले। तांकर पितृ प्रदत्त नाम है सिद्धेश्वर पैला माने पिता नाम रखिथिले सिद्धेश्वर पैला। देवी शारदा कृपालाभ करी कवित्व प्राप्त होइथिबारु तांकर परवर्ती कवि नाम है शारदा दास। बापा नाम रखिथिले सिद्धेश्वर पैला किंतु से झंकड़र जन देवी ना है शारदा देवी कृपालाभ करी से कवित्व प्राप्त होइथिले सेथिपई नाम है शारदा दास बुझला। से थिले ओडिया साहित्यर आदिकवि। कथित लोकभाषा को साहित्यिक भाषा रे मर्यादा प्रदान करी से विशाल महाभारत ग्रंथ रचना करथिले माने संस्कृत मूल संस्कृत महाभारतर आधार रे लिखित होइथिले हैं। आपण अलौकिक प्रतिभा तथा दिव्य परिकल्पना शक्तिर सहायता से अनेक नूतन कहानी रे संयोजन करी एक संपूर्ण मौलिक ग्रंथ रचना करथिले माने मूल जो महाभारत लिखाई संस्कृत भाषा था संस्कृत भाषा से ओडिया भाषा को अनुवाद कर लिखिले तार से डायरेक्ट खाली संस्कृत को ओडिया लिखिदी नथिले से बहुत सारा आपणर अलौकिक प्रतिभा द्वारा से वर्णना करछंती जहाँद्वारा से महाभारत एक नूतन कहानी परि लगी थाए। से संस्कृत ओडिया को अनुवाद करथिले ये जो ओडिया महाभारत से अनेक नूतन नूतन कहानी सब जोड़ी देछंती जहाँद्वारा ये संपूर्ण मौलिक ग्रंथ रचना कर पाइछंती। कवि शारदा समकालीन समय अनेक राजनीतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना को महाभारत मध्य रूप दे या ओडिया जातिर जीवन वेदरे परिणत कर देछंती बुझला। से महाभारत में बहुत सारा माने ऐतिहासिक हो राजनीतिक हो सांस्कृतिक हो एवं सामाजिक घटना को जोड़ी देछंती जहाँद्वारा एटा मो ओडिया जातिर जीवन वेदरे परिणत हो जाइछि बुझला। आम एठारे पढ़ी नैछे कवि परिचय को आम ये भल भाव जानी देचे। कवि परिचय पर चलतु आम कविता को पढ़ा पूर्व टी देखी ना कवितार विषय किसी जानी ना जहाँद्वारा कविता पढ़ा पूर्व आम भल भाव बुझी जाइथिबा।
देखो ये अच्छी साहारा वृक्ष संपर्क में। साहारा वृक्ष कविताटी कवि महाभारत आदि पर्वर गृहीत होइछि। ये साहारा वृक्ष जो कविता अच्छी जहाँ महाभारत कवि लिखते ना ओडिया जो महाभारत किए लिखती शारदा दास लिखते सी जो महाभारत लिखते तार आदि पर्वर गृहीत कराई। प्रत्येक ओडिया खला बाड़ी प्राय साहारा वृक्षटी थाए माने पूर्व काल में समस्त घरे खला बाड़ी थाए। खला बाड़ी कहले जो आम जो धान हो सब शस्य जातीय पदार्थ को बेंगला कराए खला बाड़ी कहू। समस्त खला बाड़ी गोटे साहारा वृक्ष थाए। कौन थाए? साहारा वृक्ष थाए पूर्व काल में। साहारा वृक्षर दांतकाठी बल बा वीर्यवर्धक बोली लोक विश्वास रही। पुणी साहारा पत्र को सुखाई शस्य बीज मान मध्य रखिले से पोक लगती ना बोली ओडिया लोक धारणा अच्छी। जदि आम जो शस्य हो जे प्रकार शस्य जेपरी धान कोलथ हरड़ डाली जातीय शस्य जहाँ भी हो ताकू जो से रखती माने संचित कर रखती से पोक लग जाए। जदि आम साहारा गछर पत्र को सुखैकी से भितर रखीदबा तेज आ पोक लगे ना बोली ये विश्वास अच्छी लोक कथा गोटे अच्छी। यही गोटे उपकारी वृक्ष को कवि पौराणिक चरित्र मान सहित संयोजित करी एक महानीय आसन प्रदान कर माने यही उपकारी वृक्ष को कवि पौराणिक भाव में वर्णना कर जहाद्वारा यही वृक्ष को एक महान आसन प्रदान कर एक महान कृतित्व से वर्णना कर बुझेगा। एवं पढ़ा टिके केमिति सी पौराणिक भाव में साहारा वृक्ष को जोड़ी देते देखु आम पढ़ा ये अच्छी कुरु राजवंशर दुई कुमार और पांडु दुई कुमार धृतराष्ट्र पांडु माने कुरु है गोटे वंश राजवंश से दुई जन कुमार जन है धृतराष्ट्र आउ जन है पांडु। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ और पांडु कनिष्ठ। धृतराष्ट्र है बड़ भाई और पांडु है छोट भाई दी जन भाई। धृतराष्ट्र सुस्थ सुंदर बलिष्ठ हेले चक्षुहीन। धृतराष्ट्र सुस्थ अटंती सुंदर अटंती एवं बलिष्ठ अटंती किंतु से थिले चक्षुहीन बा अंध। पांडु किंतु सुंदर बलशाली और सर्वगुण संपन्न। पांडु थिले बहुत सुंदर देखा बलशाली एवं सर्वगुण संपन्न। एमानकर लालन पालन दायित्व नहीं था पितामह भीष्म माने दी जन छोट बड़े बाल्यकाल से लालन पालन दायित्व किए पितामह भीष्म और राजामाता सत्यवती। कालक्रमे पिला दुहे युवकत्व लाभ करती एवं से विवाह प्रस्ताव आगत होती मान धीरे धीरे जो दुई पिला थिले धृतराष्ट्र पांडु से युवकत्व लाभ कर बड़ होती एवं से विवाह प्रस्ताव आगत होती से बाहार प्रस्ताव आगत होती। प्रथम पाली पड़े धृतराष्ट्र जेहेतु धृतराष्ट्र बड़ भाई से पाली प्रथम पड़ी मात्र विधिर एपरी विडंबना जे जो झी सहित धृतराष्ट्र विवाह पड़े से झीटी मरी जाए। एमिति अनेक सुकुमारी राजकुमारी अकाल वियोग घटू माता सत्यवती यार कारण अनुसंधान कर जापारती कुर्तिका कुर्तिका वृक्ष ये प्रिंटिंग मिसिंग हो जाए अच्छी कुर्तिका वृक्ष कौन ये कुर्तिका वृक्ष अच्छी बुझेगा। तापर देखा कुर्तिका वृक्ष राशि कुर्तिका वृक्ष नहीं सॉरी कुर्तिका वृष राशि आमर जे थिले कौन बड़ भाई धृतराष्ट्र सी हेले कुर्तिका वृष राशि अमावास्या थिरे जन्म लाभ करछंती माने पंडु कुर्तिका वृक्ष राशि अमावास्या तिथि जन्म ग्रहण करिसंती सेथिपई से हेले जने ब्रह्म राक्षस। कौन से जने ब्रह्म राक्षस। तेणु सबू झीर अपमृत्यु घटी अपमृत्यु कहले समय मर समय कि मृत्युवरण करते आम अपमृत्यु बोली कहवा। एथिपाई से पिला दुही को प्रकृत पिता महर्षि वेदव्यास को पचारछंती से विषय से वेदव्यास को पचारछंती। वेदव्यास ज्योतिष शास्त्र में गणना करी धृतराष्ट्र जन्म समय दोष को जापारती। जो वेदव्यास थे सी ज्योतिष शास्त्र में किसी गणना कर जहाँद्वारा यार कारण दोषर कारण जापारती बुझेगा। तापर यहीपरि किछि दिन अतिक्रांत होगा पर थरे महर्षि वेदव्यास गांधार देशर राजा गांधार सेन राज्य को परिभ्रमण जाइछंती माने किछि दिन पळै जाइछि माने अतिक्रम हो जाइछि। तापर जो महर्षि थिले वेदव्यास से गांधार देशर राजा गांधार सेन राज्य को परिभ्रमण रे जाइछंती बुझेला। तापर देखिबा राजा गांधार सेन 100 पुत्र गांधार सेनकर केतटा पुत्र 100 पुत्र मात्र एकमात्र कन्या 100 पुत्र गोटे झील ना गांधारी।
ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ରୂପ ଗୁଣବତୀ। ଗାନ୍ଧାରୀର କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୋଷ ଥାଏ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ଏବଂ ଗୁଣବତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୋଷ ଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ତା'ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ବୁଝିଲା? ଏହି ଦୁଃଖରୁ ପାରି କରିବା ଲାଗି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ସର୍ବଜ୍ଞ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ବାପା ଗାନ୍ଧାର ସେନ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପିତା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ସର୍ବଜ୍ଞ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଜ୍ଞ କହିବା। ସେ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଓ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ତା'ର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଣନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ତା'ର ଏହିପରି ଭାବେ ଦଶା ଘଟିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାରସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କନ୍ୟା, ଭାରି ଅଲି କନ୍ୟା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ଖବରଟା ଶୁଣିକି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସାହାରା ବୃକ୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମହିମା ଅଛି। ପରେ ସେହି ମହିମାମୟ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ମାନେ ମହାମହିମ ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧାରୀ ତାହା ସହିତ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ବୁଝିଲା? ବହୁତ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଟିଛି। କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲା ନା, ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ମହିମା କହିଛନ୍ତି ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ମହିମା କ'ଣ କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା? ଆମେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ବୁଝିଲା? କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଦେଖ। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ସାହାରା ଗଛ। କରତାର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କାମନା କଲେ କାମନା ଫଳବତୀ ହୁଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଆମେ ବସି କିଛି ମାଗିବା ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶ୍ରୀଜିତ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଦୋଷୀ କନ୍ୟା କହିଲେ କୌଣସି ଦୋଷଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା। ମଝାଧାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ। ପ୍ରତିବାଚ କହିଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସାହସ ସଙ୍ଗତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ। ବିଶ୍ରାର୍ଥ ମାନେ ଶିବ। ପିନାକୀ କହିଲେ ପିନାକ ନାମକ ଧନୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିନାକୀ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ପିନାକୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ। ଯିଏ ପିନାକ ନାମକ ଧନୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପିନାକୀ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପିନାକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଡ଼ଙ୍ଗ କହିଲେ ସାପ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ ଆକାଶରେ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟକପୁରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ। ବଇଲ କହିଲେ ବଳଦ ବା ବୃଷଭ, ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ବାହନ। ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ବୟର ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ବରକୋଳି ଗଛ। କପାଳି କହିଲେ ଶିବ। ଲେଚି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବା କହିଲେ ଲେଚି କହିଲେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବା। ଲେଚି କହିଲେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବା ବା ଲୋପ ପାଇଯିବା। ସୁପଙ୍କୁ ମାନେ ସୁପକ୍ଷ ବା ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧ। ପରଖି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି। ଆଦିତ୍ୟର ଅସ୍ତେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ। କପିଳାସେ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁବକ୍ତ୍ର ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବଦନ ଦେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବଦନ ଦେବ। ତ୍ରିନେତ୍ର ମାନେ ଶିବ, ତିନିଟା ଆଖି କାହାର ଅଛି ଶିବଙ୍କର। ବିମୁଖ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ। ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଣୋହି କହିଲେ ଭୋଜନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂକୋଚନ କହିଲେ ଲାଜରେ। ଗୁଆଣୀ କହିଲେ ଗୋରୁ ଖିଆ କଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଆଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କାଞ୍ଚଳା କାଞ୍ଚଳା କହିଲେ ଗଭୀର ପାତ୍ର ବିଶେଷ ବା କଂସା ବେଲାଏ। ଖଡ଼ ଖଡ଼ କହିଲେ ଶୁଖିଲା ନଳାର ଖଣ୍ଡ। କଷିଲେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବା କଷଣ ଦେଲେ। ନିଶତେଳ ନିଶତେଳ ମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ବା ଫେରିଆସି। କରତର ଦେବ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ୟ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକେ। ନାଶକର କହିଲେ ଯମ ବା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ଫଳଶ୍ରୁତି। ଫଳ ମିଳେ କହିଲେ ଫଳଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଏଠି ଯେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଫଳଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣାଅଛି। ତ୍ରିପୁତି କହିଲେ ତୃପ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ। ସୁଢଳେ କହିଲେ ମହାଦେବ। ତାପରେ ଦାହି କହିଲେ ଧାରଣ କରି ବା ସେବା କରି। କରତାର ଭଗତା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ମାନେ ଏଟା କରତାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଭଗତା କହିଲେ ଭକ୍ତ। କରତାଙ୍କ ଭଗତା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଯେହ୍ନେ କହିଲେ ଯେପରି, ତେହ୍ନେ କହିଲେ ସେପରି। ମତ୍ତପୁଲି କହିଲେ ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମଦୋଇ ମାନେ ବାସ୍ନା କରୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କରୁଛି। ତାପରେ କ୍ଷୁଧାୟଣୀ ମାନେ ଭୋକ ଆକୁଳରେ। ଏହା ନକ ମାନେ ଏହିପରି। ତାପରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଆମେ କବିତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିନେବା। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କବିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାହାରା ବୃକ୍ଷ କବିତା। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କବିତାଟିକି। ଗୋଲୋକ ବୃକ୍ଷ କରତାର ରଥ ଚକ। ଗୋଲୋକ ବୃକ୍ଷ ହେଲା କରତାର ରଥର ଚକ। ଗୋଲୋକ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଏଠାରେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ। କରତାର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକ। ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ସେ ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ। ମହାକଳପ କହିଲେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ବା ଯେଉଁ ଗଛର ତଳେ ଆମେ ବସି କିଛି କାମନା କଲେ, କିଛି ମାଗିଲେ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ। ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ମହାପାତକ କହିଲେ ସବୁ ପାପ କଷ୍ଟ ସବୁ ହରଣ କରେ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି। ମାନେ ପୂର୍ବର ଗୋଟେ ଘଟଣା ସୃଜିତ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ତାହା କଲେ ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁବତୀ। ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷୀ କନ୍ୟା କହିଲେ ଯାହାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଦୋଷରୁ ଯାହାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁବତୀ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଜାଥା ନେଇ। ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜା କରଇ ନିତିଦିନେ। ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଲେ ଗାନ୍ଧାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଲି କହିବା। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଜାଥା ନେଇ। ମୋ ନବର କହିଲେ ନଗର। ନବର କହିଲେ କ'ଣ? ନଗର ବା ରାଜ୍ୟ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ମଝା ଥାନେ ମାନେ ମଝି ଭାଗରେ ଏହି ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜା କରଇ ନିତିଦିନେ। ମୁଁ ତାହାକୁ ନିତିଦିନ ତାହାକୁ ପୂଜା କରେ ସାହାରା ବୃକ୍ଷକୁ। ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା। କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ତୁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା। କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। କ'ଣ ଫଳ ପାଉଛୁ ସାହାରା ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିକି? ତୁ କ'ଣ ଫଳ ପାଉଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚ ସେ କରତାର ରଥଚକ। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚ କହିଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ସେ କରତାର ରଥଚକ। କରତା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥର ଚକ। ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ଦର୍ଶନ ତାର ପାଇଗଲେ ତମେ କୋଟି ପାତକ, ତମର କୋଟି ପାତକ ହରଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ରାଜା ନହୋଇଟିଏ ମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭର ତହୁ ଶୁଣ ହୋ ସାହସ ସଙ୍ଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସେ କହିଲେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭର ତହୁ ଶୁଣ, ଦେଖ ମୋର ଶୁଣ ସାହସ ସଙ୍ଗତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସଙ୍ଗତ ମୋର ଶୁଣ ତମେ କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ସାହାରା ଗଛର କ'ଣ ସବୁ ମହିମା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ। ଗୁରୁବାର ସତ୍ୟ ଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବୃଷଭ ମାସ ବା ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ
କେଉଁ ବାର ହେଉଥିଲା ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବିଶ୍ୱାନାଥ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମହାଦେବ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ପୁରା ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ମାସ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ବାର କେଉଁ ତିଥି କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ବୁଝିଲା। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକୀ ଶୂଳପାଣି। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ମାନେ ନନ୍ଦୀ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି ମାନେ ବୃଷଭ କହିଲେ ଯେଉଁ ବୈଳ ବା ବଳଦ ସେ ବୃଷଭ ଯାହା ପରେ ଆମର ଶିବ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ବାହନ ବୃଷଭ ତାଙ୍କ ପରେ ପଲାଣି କହିଲେ ବୃଷଭ ଉପରେ ଶିବ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲାଣି ପକା ହୁଏ ନା ଏ ପଲାଣିଟାକୁ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ପିନାକୀ ଶୂଳପାଣି। ପିଠିରେ ବୃଷଭର ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେ ପିନାକୀ କହିଲେ ପିନାକ ନାମକ ଧନୁକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପିନାକୀ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିବା। ଶୂଳପାଣି କହିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ କହିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ପାଣି ଯାହା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ପାଣି କହିଲେ ହସ୍ତ ବୁଝିଲା। କାହା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ସେଠାରେ ଶୂଳପାଣି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ହୃଦୟରେ ଆଭରଣ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷେ ଡମ୍ବୁରୁ। ହୃଦୟରେ ମାନେ ଗଳାରେ ସେ କ'ଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଭରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ। ଉଡ଼ଙ୍ଗ କହିଲେ ସାପ ଶପଥ ଫେରୁ ମାନେ ସାତଟା ଫେଣା ଫେରୁ କହିଲେ ଫେଣା ସାତ ଫେଣା ସାପକୁ ସେ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବାଜଇ କ'ଣ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷେ ଡମ୍ବୁରୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଡମ୍ବୁରୁ ଥାଏ ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜୁଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କୌତୁକେ ବିହରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜେ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ବିହରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜେ ମାନେ କିଏ ମହାଦେବ। ବୈଳ ଆରୋହୀଣ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦିଗ ବିଜେ ମଧ୍ୟପୁରେ ଦିଗ ବିଜେ। ବୈଳ ମାନେ ବଳଦ ବା ଏଠାରେ ବୃଷଭକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରୋହଣ ମାନେ ବୃଷଭ ଉପରେ ସେ ଆରୋହଣ କରିକି ମଧ୍ୟପୁରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପୁର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆମର ଅଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତାପରେ ପାତାଳ। ତିନିଟା ପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତାପରେ ପାତାଳ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବୁଝାଉଛି ବୁଝିଲା। ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ମଧ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନେକ ତୀର୍ଥେ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢଳେ ବହୁତ ସାରା ତୀର୍ଥରେ ସେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଆସିକି ସେ ମଧ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାହାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାମ କତି ଲାଗି। ସାହାର ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯାଉଛି ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସାହାର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ବୁଝିଗଲା। ପତ୍ର ଗୋଟିଏ କେ ବଇଲ ମଥାରେ ଘେଣିଲା ଗବେକି ସାଙ୍ଗେ ଶୀଘ୍ର ହବେକି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସାହାରା ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଗୋଟେଇକି ସିଏ ନିଜ ମଥାରେ ଘେଣିଲା କିଏ ଘେଣିଲା ବୃଷଭ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଶୁଣ ହୋ ମହାବୃଷଭ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଠି ମହାଦେବ ପୁଚ୍ଛା କହିଲେ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଶୁଣ ହୋ ମହାବୃଷଭ ହେ ମହାବୃଷଭ ଶୁଣ हे पत्र गोटी मथारे घेनिले कि सुलभ होइब ए पत्र ए साहारा गछर पत्र को मथारे घेनिले कौन सुलभ हम कौन फल मिल कहीं तू घेनिलु मथारे बोली पचार देखु एठारे महादेव शिव सबू जानी तथापि एक मानवीय गुण में एठारे शारदा दास वर्णना कर महादेव को जहाँद्वारा कि आम मानव समाज को से साहारा वृक्षर महिमा को जणाइबा चेष्टा कर बुझेगा। वृषभ बोइले देव बामे जे साहारा वृक्ष थाई पत्र गोटे सिरे घेनिले अमृत जगार पाई। वृषभ कहला हे देव हे महादेव जदि तुम बाम पाखरे जदि साहारा वृक्ष थी तेरे से पत्र गोटे गोटे पत्र जब नहीं निज शिर में घेन मथारे घेन मस्तक घेन तुमको अमृत जगार पाइब। अमृत जगार माने सुस्वादु खाद्य मिल बुझेगा। डाहाण भागे जेबे बयर वृक्ष थाई डाहाण भागे माने डाहाण पाखरे जदि बयर वृक्ष कहले बरकोली गछ जदि थी तहिरु पत्र गोटे घेनिले शत्रु क्षय जाए जदि से गोटे पत्र नहीं घेन कौन हम शत्रु क्षय हो कौन हो शत्रु सब क्षय हो बरकोली गछ जदि तुम डाहाण पाखे थी तेज शत्रु क्षय हो देखु एठारे केते सब वृक्षर महिमा दि जाए जान मन रख बुझेगा। तापरे
ଆଗରେ ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ଦେଖିଲେ ମଥାରେ ଘେନିବ ତୋଳି। ଯଦି ତୁମେ ଆଗରେ ଧଳା ଦୁବ ଘାସ ଦେଖିବ ତେବେ ନେଇକି ନିଜ ମଥାରେ ଘେନିବ। ଅନେକ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ପାଏ ଶୁଣିବା କମ୍ପାଳି। ଏହା ଲାଗି କ'ଣ ହେବ? ଘେନିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ସାରା ଦୋଷ ତୁମର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି। ଯଦି ପଛକୁ ବୁଲିକି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିବ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବ, ମଥାୟଣ ଘେନିମ ହାତେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟି। ମାନେ ଗୋଟେଇକି ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟେଇକି ନିଜ ମଥାରେ ଘେନିବ। ଘେନିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତେକ ପାପ ଅଛି ତକ୍ଷଣେ ସକଳ ପାତକ ଯାଇଲେଛି। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ଯାହା ସବୁ ପାପ କରିଛ, ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛ, ସେସବୁ ତୁମର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁପକୁ ଅନ୍ନ ପାର୍ବତ ସାହାଡ଼ ପତ୍ର ଘେନିଲେ ୟଶନିକେ ଚରିତ ବୃଷଭ ବୋଇଲେ। ତୁମେ ଯଦି ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଘେନିବ ତେବେ ଆମକୁ ସୁପକୁ ଅନ୍ନ ମିଳିବ ବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ୟଶନିକେ ଚରିତ ବୃଷଭ ବୋଇଲେ ମାନେ ଏହା ସବୁ ବୃଷଭ କହିଲେ। ଶିବ ପଚାରିଲେ ନା କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ତୁମେ ଘେନିବ ନିଜ ମସ୍ତକରେ, ବାମ ପଟେ ଯଦି ତୁମର ସାହାଡ଼ ଗଛ ଥିବ ତା ପତ୍ରକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଘେନିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁପକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା? ଭୋଜନ ପାପତ ହୋଇ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକେ ଘେନିଲେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିବା ସଦାନନ୍ଦ ବୋଇଲେ। ତାହେଲେ ଭୋଜନ ମିଳେ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଘେନିଲେ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବା। ଏଠାରେ ଶିବ କହିଲେ ସଦାନନ୍ଦ, ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶିବ। ବୁଝିଲା? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ବୁଲିଲେ ମହାଦେବ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ମହାଦେବ ବୁଲିଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଘାସ ଆହାର କତିକି ସେ ଦିଅନ୍ତି ବୃଷ। ମାନେ କିଛି ବି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଘାସ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ ସରି ବୃଷଭକୁ ସେ ବୁଲାନ୍ତି ଉପବାସୀ। ମନ ଭରିକି ସେ ବୃଷଭକୁ ଉପବାସରେ କିଛି ଖାଇବା ନ ଦେଇକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଗିରି ଅରଣ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି କ୍ଷେପନ୍ତି ଆକାଶେ। ଗିରିରେ ଅରଣ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆକାଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ନ୍ତି କପିଳାସେ ବିଜେ କଲେ ଆଦିତ୍ୟର ହସ୍ତେ। ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ମାନେ ଫେରନ୍ତି। କପିଳାସ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ କପିଳାସ ବା କୈଳାସ ବୋଲି କହୁ। ହେଲା? ବିଜେ କଲେ ଆଦିତ୍ୟର ହସ୍ତେ। ଆଦିତ୍ୟର ହସ୍ତେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କପିଳାସ ନିକଟେ ବିଜୟ ପଞ୍ଚୁ ବର୍ଷ ତିନତେ ମାନେ କପିଳାସକୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଯେ ରନ୍ଧନ କରିନ୍ତି ଉମା ବା ପାର୍ବତୀ। ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ କି ବାଟ ଚାହିଁନ ବିମୁଖ ଦେବୀ ବାମା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଟ ଚାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡେରି ହେଲାଣି ବୋଲି। ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ଘଡ଼ି ଯହୁଁ ଗଡ଼ି ଗଲା କରଦାର ଆପणे ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କଲେ ମୁଣ ହିର। ଯେତେବେଳେ 13 ଘଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା କରଦାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆପणे ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବା, ମୁଣ ହିର ମାନେ ଖାଇବାକୁ ସେ ବିଜେ କଲେ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ନା, କେତେ ଟାଇମ୍ ବସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିନେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇଲମେ ସକଳ ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତି ଭରି ପିଠା କ୍ଷୀରିସା ଗୋଟିକା ଛେନା ତାଗଡ଼ା ଆଦି କରି। ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇଲମେ ମାନେ ପଲମରେ ସେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା? ଯୋଗାଡ଼କୁ ଭରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ? ପିଠା କ୍ଷୀରିସା ଗୋଟିକା ଛେନା ଏସବୁ କିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା ହେଇଛି। ହେଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ାରେ ସମସ୍ତ ପୁରୋଇ। କପଡ଼ା କହିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଚକିଆ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ। ହେଲା? ଦେବେ ପିତ୍ରେ ଅନ୍ନ ପାଣି ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି লাই। ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ପାଣି ଆଧାର କରି 3 ଗୁଣ୍ଡି ଭୁଞ୍ଜି 3 ଗୁଣ୍ଡି ମାତ୍ର ଭୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ୟଶନକେ ସମୟ ଡମ୍ବରୁ ଡିବି ଡିବି ବାଜି। ଏହି ସମୟରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଗଲା। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମର ହର୍ନ ବଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିବଙ୍କ ହର୍ନ କ'ଣ? ଡମ୍ବରୁ ଡିବି ଡିବି ବାଜିଲା, ସାଇରନ୍ ବାଜିଗଲା, ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ବୁଝିଲା? ଶିବ ଆସିଗଲେ। ଶୁଣିନ ଗୋସାମଣୀ ଯେ ବିଷାଦ ହୋଇଲେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଗିଯିବେନି କି? ଆଉ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି, ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇକି ତୁମେ ବସିକି ଖାଇବ, ସେ ରାଗିଯିବେନି? ରାଗିଯିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେମନ୍ତ କରିବି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବିଜେ କଲେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବସିକି ଖାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ବିଜେ କଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍କୋଚରେ ମୁଣ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଉଠିଲେ ବେଗ ହୋଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ ଲୁଚାଇଲେ ନେଇ। ମାନେ ସଙ୍କୋଚରେ, ଲାଜରେ, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବସି ଆଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଜରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବେଗେ ବେଗେ ସବୁ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ, ଗୁଆଣୀ କହିଲେ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁଆଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଖାଲୁଆ ଜାଗାଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ। ବୁଝିଲା?
सी सब नहीं से वृषभ गुआ लुचाई देले। पिठा खीरी साकर पुरईले कांचुरारे कौन कौन पुरईले पिठा खीरी सा जे सब जो खाद्य थिला सब नहीं कांचुरारे ये आंच बन ये कौन आंच बन बुझला आंच बन सारी देवी होइले बाहरी से सब काम सारिकी धुआ धुई से बाहर रक्तन झरी देवी पानी जे पुरई रक्तन झरी से तो बाहरी बुली बुली आसन आगुरी कौन कुणिया एमती घर को आस तुम पानी ढाली दे पानी दे जो गोड़ हाथ धोई देवाई से सब भाव में से रक्तन झरी से पानी नहीं देते झामुरे प्रवेश जे होइले महामाई महामाई कहले महादेव शिव नंदीकेश्वर को राई आज्ञा देले सद्या नंदीकेश्वर माने जो शिवंकर भक्त नंदी जाकि आज्ञा देले सदानंद कहले शिव कौन आज्ञा देले वृषभ गोटी को नहीं गुआणी रे बांध वृषभ को लेकिन जल्दी जल्दी गुआणी रे बांधे गुआणी माने जो खुंटी जो गुहाल घर जो खंबर नहीं तो बांधे बुझेगा आज्ञा प्रमाणे नंदीकेश्वर गला जतन कर खंबर नहीं बांधिला आज्ञा पाई नंदीकेश्वर आज्ञा पाईगला शिव ठारू नहीं जतन कर खंबर नहीं बांधिदेला ईश्वर आज्ञा देले नंदीकेश्वर खुराई खड़ आहार घास पानी किसी अन्न देवटी बइलई आज्ञा देले ईश्वर माने शिव नंदीकेश्वर को आज्ञा देले खड़ खड़ कहले जो सुखिला नड़ा कटा आहार घास पानी किसी दबुनु अन्न देवटी बइलई बइल किसी खाया दबु नहीं स्वामी आज्ञाने से दृढ़ कर बांधी आइला बांधी आइला वज्र किलिनी दे से कबाट खुला स्वामी को आग्रह ने आज्ञा आने स्वामी मैंने महादेव को आज्ञा पाई से दृढ़ कर बहुत जोर टाइट रे बांधे कि आसला वृषभ को वज्र किलिनी माने कबाट किलिनी देदेला जरा फेरी मैंने बांधीदेला आसी कबाट किलिनी देदेला बुझला वृषभ विचार मते ईश्वर कसिले करतार नाथ यह किंपाई न विचारे वृषभ कहला मते ईश्वर कसिले मत परीक्षा कले कषण कले है करतार नाथ यह किंपाई न विचारे करतार नाथ कहले सूर्यदेव कौन विचार करना कौन मत किसी खाद्य मिल ना कौन आम निष्फल हो मोहर एतक कथा जे निष्फल हुए आबर करतार को के भगत होइबा जुगते यदि मोर ये कथाटा आज निष्फल हो आज यदि वृथा हो तेरे आबर करता मैंने आगू को करता माने सूर्य को आउ कई भक्ति करेंगे कि आगर जुगर आउ कई भक्ति करेंगे आज मो कथा निष्फल हो निश्चतेण बास खड़ नाड़े दियंती से तुंडे देखिल अमृत जगाड़ पूरी अच्छी भांडे निश्चित मैंने मन दुखरे सी कहले हौ जा देखे कौन बासी कौन थी लगी थी खाईदेवी ये भावी जाते खड़ नाड़े दियंती से तुंडे देखिले अमृत जगाड़ पूरी अच्छी भांडे देखिले कि सब पूरा जो कुंडे पूरा अमृत जगाड़ सूप को खाद्य पूरा पूरी अच्छी जो देवता ने खाती से सब खाद्य पूरी अच्छी सी खुशी कि नहीं संतोषेण भोजन जे कलाक वृषभ सुमर एक लय करी हादे करते वेद संतोष मैंने मन खुशी भोजन कला किए गला वृषभ मन खुशी भोजन कला सुमर एक लय करी हादे करते देव एक लय भावुं करता देव मैं सूर्यदेव को भावुं कथा मैंने सत है से मन कले बुझेगा भुंजिण बैल जे होइला आनंद हे बुध जने करतार नाथ को नित्य बंद माने खाद्य खाई सारा परे वृषभ महा आनंद हो गला बहुत खुशी गला हे बुध जने हे पंडित जन माने हे करतार नाथ को माने सूर्यदेव को नित्य बंद सब बेले पूजा कर ईश्वर कषण होइले टीपार किस करी पारिबटी आबर नाश कर ईश्वर कषण महादेव परीक्षा पार हेली परीक्षा उत्तीर्ण हेली तेबे मोर किस कौन करी आबर नाश कर माने जन्म मोर किसी करें जो महादेव परीक्षा को उत्तीर्ण होती परीक्षा उत्तीर्ण होती मोर जन्म भी किसी नहीं बुझेगा यही हस्तरे फल लभंती बिच बिरंची नारायण प्रसादे शूद्रमुनि शाला दास करतार पद्मपादे बंदे यही हस्तरे फल लभंती बिरंची नारायण प्रसादे जो मैंने बिरंची नारायण कहले सूर्यदेव फल निहाती भाव से पाती शूद्रमुनि शाला दास करतार पद्मपादे बंदे मैंने ठारे से सूर्य को जो कवि शाला दास से सूर्यंकर पद्मपाद को वंदना कर बुझेगा तो नेक्स्ट को जा देखु
ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ଏ ପତ୍ର ଶିରେ ଘେଣିଲେ ୟଶନକ ଫଳବୃତ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖିଲ ଶୁଣ ଏ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ କଥା କାହା କହୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ କହୁଥିଲେ। ଶୁଣ ହେ ନୃପତି, ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଫଳ ମିଳେ। ଏ ପତ୍ର ଶିରେ ଘେଣିଲେ ୟଶନକ ଫଳଶ୍ରୁତି। ଏଇ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଘେଣିଲେ ଏହା ସବୁ ଫଳ ମିଳେ। ବୁଝିଲା? ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତ୍ରିପୁତି ହୋଇଲା ଶୋଷକୁ ପଣା ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ଶୋଷକୁ ପଣା ପିଇଲା ଆଉ ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେବୀ ଦେବତା ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେ ତାହା ଖାଇଲା। ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହାତ୍ରିପୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବା ତୃପ୍ତିରେ ଶୋଇଛି, ଖାଇ ପିଇ ଭଲ ଶୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା ରାତି ମାନେ ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହେଲା। କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଯେ ସୁଢଳେ। କବାଟ ଫେଡ଼ି ମାନେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେବ ଯେ ସୁଢଳେ ମାନେ ମହାଦେବ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିକି। ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। କହିଲେ ଏ ହେ ବିକଳରେ ମାନେ ଯାହାହେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦିନଯାକ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ରାତି ପାଇଲା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ବିକଳରେ। ସେ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖୋଲିଲେ ବିକଳ ହେଇକି। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ ହୋ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ଯାଇ। ମାନେ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ହସି ହସି କହନ୍ତି ହେ ବୃଷଭ ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପାଇଗଲୁ କହିବୁ ଦେଖିଆ। ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷକୁ ମଥାରେ କିଣିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ବା, ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ତୁ କଣଟା ଫଳ ପାଇଗଲୁ ବୋଲି ହସି ହସି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ବୋଇଲା ଦେବ ସାହସ ନ ହୋଇ ଯେ ମିଥ୍ୟା ସୁକ୍ଷେଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ କରତାର ଭଗତା। ମାନେ ବୋଇଲ ମାନେ ବଳଦ ମାନେ ବୃଷଭ ଏଠାରେ କହିଲା ସାହସ ନ ହୋଇ ଯେ ମିଥ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହି ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁକ୍ଷେଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପାରି ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ କରତାର ଭଗତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ପାଇଲୁ ତୁ ଯେହ୍ନେ ସଂସାର ଜନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ତେନେ। ଈଶ୍ୱର ବି ଏତେବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପାଇଲୁନି? କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯାହା ପାଇବୁ ମାନେ ତା ସଟା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ପରିହା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁ ଯାହା ପାଇଲୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ସଂସାର ପାଉ, ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ପାଇନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନେ ମନେ ଇଆଡ଼େ ବୃଷଭ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ କହିଲା ବୃଷଭ ଏଠି କହିଛି ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି ତୁମ୍ଭର ମୁଣ ହିଁ ନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ବୃଷଭ କହିଲା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି ତୁମ୍ଭର ମୁଣ ମାନେ ତମେ ଯେଉଁଟା ମୁଣ ନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ତମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯେଉଁଟା ଖାଇନ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଛି ବୋଲି ବୃଷଭ କହିଲା। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଏ ଭଗତା ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହାନ୍ତ କରନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା। ତମେ ଯାହାର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବୁଝିଲା ବୋଲି ବୃଷଭ କହୁଛି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେଣି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି ସେ। ସେବକ ଚିନ୍ତା ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ଲାଗିବ କେବଳ ମୋତେ ସେ ସଂସାର କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେବକ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନିହାତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ପୂଜା କରିବେ। ହେଲା ଯେତେକ ଯୋଗାଡ଼ ତୁମ୍ଭର ମଢ଼ ଫୁଲି ତୁମ୍ଭର ମୁଣ ନ କରୁ ମୁଁ ଆଗ ଯା ପାଇଲି। ତମ ଯେଉଁ ମଢ଼ ଫୁଲି ଯେତେ ସବୁ ସୁପକୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଲି ବୋଲି ଏଠାରେ ବୃଷଭ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲୟ କରି ଦେଖନି ମୋହର ଗୁଆଣ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ ଆସିକି ଦେଖିଦିଅ ଏ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଲୟ କର ମାନେ ଦେଖିନ ମୋହର ଗୁଆଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଆସିକି ଦେଖିଦିଅ। ଗନ୍ଧ ଆମୋଦଇ କର୍ପୂର ରସ ଆଣି ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଥାଏ। ଯେହେତୁ ସୁଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ତୁମେ ମନେକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆସିଥିବ ଭୋଜିରେ କି ଖାଇଥିବ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଆସିବ ମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିକି ହାତ ଶୁଙ୍ଘେଇଦେବ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏଠାରେ କିଏ ଆମର ବୃଷଭ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କି ବଢ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ବୁଝିଲା? ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ବିଷାଦ ହୋଇଲେ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଭାବି କେମିତି ବିଷାଦ ହେଇଗଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଲଜ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଯାଇକି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୃଷଭକୁ ନେଇଟି କେହୁ ଦେଲା ମୋ ଜଗାର ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିନ କି ଦେବି। ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବୃଷଭକୁ ନେଇକି ମୋ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ନେଇକି ଦେଲା ବୃଷଭ ଯୋଗାଡ଼ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିନ କି ଦେବି। ତୁମେ କ'ଣ କଥା ଜାଣିନ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନେ। ପାର୍ବତୀ ଯାଇକି ହସିଲେ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଗିଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ କିଛି କହିବ ସେ କିଛି ବୁଝିବନି। ରାଗ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କହିଦେବ, ଭୋକ ସମୟରେ କହିଦେବ ବା ରାଗ ସମୟରେ କହିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବ ଭୋକ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଥିବ ତ ରାଗ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ହେଲା ଯେହେତୁ ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନେ ହସିଲେ ତୁମ୍ଭର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଲି ତ୍ରିଲୋଚନ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ କଲ ସମସ୍ତ ବାଢ଼ି ନ ଦେବ ବସିଲି ମୁଁ ଭଞ୍ଜି ସବୁ କିଛି ବାଢ଼ିକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲି। ୟଶନକ ସମୟ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ବାଜି ଏଇ ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ସାଇରନ୍ ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ଏଠାରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରାୟଣୀ ତୁମେ ମୋତେ କୋପ କରିବ ବୋଲି ସବୁ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ ଭରିଲି। କ୍ଷୁଦ୍ରାୟଣୀ ମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ତୁମେ ରାଗିକି ମୋ ଉପରେ କୋପ କରିବ ବୋଲି
मुझे सब खाद्य को लेकिन वृषभ घुआणी लुचेदेली भरीदेली। सदानंद हसिले गिरिजार वचनी गिरिजा पार्वती वचन से सदानंद हसिले यह नग करी जे प्राप्तटी कराती देवता मैंने यही जेकोसी उपाय निहाती भाव जार जोटा प्राप्ति ईश्वर बा देवता मैंने दे दिखती बुझीगला। मैं आशा करुँची कविता को आपने बहुत भल भाव बुझी जाइए। आज आम यही कवित कवि परिचय सहित संपूर्ण कविता को बहुत भल भाव बुझे सबू शब्दर शब्दार्थ को बहुत भल भाव जानले। जदि भिडियोटी भल लगी निहाती भाव वीडियो को लाइक करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे एवं निज सांग साथी मानू शेयर करदे। रही जय जगन्नाथ।